تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت جاری کی۔ ریاست میں تاریخی اہمیت کی حامل قانون ساز اسمبلی کی عمارت کے تزئین و آرائش کے کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قانون ساز اسمبلی کے احاطے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسپیکر اسمبلی گدم پرساد کمار اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ چیف منسٹر نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اسمبلی کمپلیکس کی عمارت کو نئی دہلی کے پارلیمنٹ کمپلیکس کے طرز پر شاندار خطوط پر ڈیزائن کریں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وزارت داخلہ کی جانب سے دہلی پولیس کمشنر کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت لوگوں کو طویل عرصے تک حراست میں رکھنے کے اختیارات دینے کے معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ مرکزی حکومت پر شدید تنقید کی۔ نئی دہلی میں وزارت داخلہ نے دہلی پولیس کمشنر کو NSA یعنی نیشنل سیکیورٹی ایکٹ 1980 کے تحت یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو طویل عرصے تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ایک طرف ملک کے وزیر اعظم کچھ اور کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کی حکومت نے دہلی پولیس کمشنر کو یہ اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو NSA کے تحت طویل عرصے تک حراست میں رکھ سکیں۔ صدر مجلس نے سوال اٹھایا کہ کیا جنتر منتر پر ہونے والا احتجاج ملک کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ بن گیا ہے؟ انہوں نے حکومت کی نیت پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ ملک کی آبادی کا تقریباً نصف حصہ 25 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کا مستقبل برباد ہو چکا ہے اور وہ اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت انہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت ایک طرف مظاہرین کو بغیر کوئی معقول وجہ بتائے مہینوں تک حراست میں رکھنا چاہتی ہے، جو جمہوریت کی روح کے خلاف ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ موجودہ حکومت نے اس پورے بحران اور صورتحال کو انتہائی ناکام طریقے سے ہینڈل کیا ہے، جس سے ملک کے نوجوانوں میں پایا جانے والا احساس محرومی اور غصہ مزید بڑھ چکا ہے۔ پردھان منتری تو ایک طرف یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج ان کی سرکار نے دلی پولیس کمشنر کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت کمشنر آف دلی پولیس کو یہ پاور دیا ہے کہ وہ 12 مہینے تک ڈیٹینشن میں بچوں کو رکھ سکیں گے۔ اب آپ یہ بتائیے، جنتر منتر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے کیا؟ بتائیے۔ دیش کا 50% آبادی جو ہے 25 سال سے کم عمر کا ہے، وہ لڑکے اپنے فیوچر کے لیے اچھا کرنے کے لیے جن کی زندگی برباد ہو گئی، وہ آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو مودی سرکار بولتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے۔ آپ NSA لگانا چاہ رہے ہیں ان کے پر 1980 کا ایکٹ جو ہے، میں نے 12 مہینے ان کو دلی پولیس ان کو بغیر اریسٹ بتائے ڈیٹینشن میں رکھے گی۔ کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اور یہ جو اسپیشل کورٹس بول رہے ہیں، کئی کا اسپیشل کورٹس کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، سب مذاق ہے۔ یہ 2000 کب یہ ہوا تھا، UGC نیٹ ایگزام ہوا تھا، NET، اس میں تو CBI نے کلوزر رپورٹ ڈال دیا کہ اس میں لیک ہی نہیں ہوا۔ کیوں اس طرح کرتے ہیں آپ؟ ایک طرف اسپیشل کورٹ بولتے ہیں، دوسری طرف آپ NSA ان پہ لگانا چاہتے ہیں تاکہ 12 مہینے ان کو ڈیٹینشن میں رکھ سکیں بغیر کوئی اریسٹ دکھائے ان کو۔ کہ وہ تھریٹ ہے کیا نیشنل سیکیورٹی کے؟ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ وہ تھریٹ ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے؟ بتائے سرکار یہ، اگر وہ نوجوان یووا لڑ رہے ہیں تھریٹ ہے تو بتا دیجئے نیشنل سیکیورٹی کا۔ یہ تو غلط ہے بہت۔ آپ اس طرح اگر ان کو اس پروٹیسٹ کو کوئل کریں گے یا دبائیں گے، وہ دبنے والا نہیں ہے۔ آپ کمپلیٹلی مس مینج کر رہے ہیں اس کو، اس کی ذمہ داری سرکار پر ہے۔ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو راجنیتک کرن دے رہی ہے، ایک بات بتائیے، جو بچے مر چکے ہیں، کسی انسان کی اولاد تھی نا، یہ بلڈنگ کیوں بنائی گئی ہے؟ یہاں پر آ کر ہم لوگ تھالی ماریں، ان کی تکلیف کو بیان نہ کریں اور ہم صرف ربر سٹیمپ کی طرح بیٹھے رہیں۔ اگر ان بچوں کو جو مر چکے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے جن کا نقصان ہوا ہے، چلیے MPs کو بولیے ایگزام لکھو، ایک ایگزام لکھو پھر دوسرا ایگزام لکھو۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ، ان نوجوانوں کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔
آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دبا دیں گے، آپ نہیں دبا سکتے ان کو. آپ جو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اور طاقتور ہوں گے، ان کی ضد اور بڑھے گی. آپ تو بات چیت ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ تو بول رہے ہیں کہ مائی وے اور دا ہائی وے، تو غلط ہے یہ. سر یہ جو ڈسکشن کی پارلیمنٹری افیئرز منسٹر نے دونوں ہاؤس میں بولا ہے، کہہ رہے ہیں ہم لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ ڈسکشن کے لیے آئے جو تمام ایک بات سنیے، جو اس سرکار کا کنٹینیوس بیہیویئر رہا ہے، آندولن ہوا ایڈوکیٹس کا، آندولن ہوا کسانوں کا لال قلعے کے پاس، CAA کا پروٹیسٹ ہوا جس میں پولیس نے جامعہ ملیہ میں گھس کر لائبریری، کینٹین، ہاسٹل میں مارا، ایک بچے کی آنکھ چلے گئی، سر پیر توڑ دیا گیا. آپ اسی طرح سے اگر اس میتھڈ کو اڈاپٹ کریں گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ جنتا میں یہ بات جا رہی ہے کہ روڈ پر نکلنے سے یہ BJP سرکار ڈرتی ہے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سے نہیں ڈرتی ہے. وہ یہ اس پرسیپشن کو اگر سرکار کو توڑنا ہے، کیونکہ اگر ہم الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں اور جنتا یہ سمجھ رہی ہے کہ روڈ پہ نکلیں گے تبھی یہ سرکار جھکے گی، یہ ہمارے بات کو مانے گی، یہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سرکار کو اپنا ایک اوپینین چینج کرنا پڑے گا، اپنا طریقہ چینج کرنا پڑے گا. آپ ہائی کون سا گراؤنڈ ہے آپ کا؟ ہم تو جنتا کے نمائندے ہیں نا. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ رکن مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے کہا کہ سیاسی فائدے کے لیے غریب عوام کے جذبات سے کھلواڑ کرنے سے گریز کیا جائے. وقف کی اراضی کسی کے نام مختص کرنے کا اختیار دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وقف اراضی کی الاٹمنٹ کا جھوٹا وعدہ سیاسی شعبدے بازی ہے. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے غریب عوام کو زمینیں الاٹ کرنے سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کو رکن وقف بورڈ مولانا بندگی بادشاہ قادری نے مسترد کیا ہے اور انہیں گمراہ کن قرار دیا. انہوں نے واضح کیا کہ بورڈ نے اس نوعیت کی نہ تو کوئی اسکیم شروع کی ہے اور نہ ہی کوئی درخواست فارم جاری کیے گئے ہیں. عوام بالخصوص پسماندہ طبقات کو روٹی کپڑا اور مکان فراہم کرنا دراصل حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے. قانونی نکات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یاد دلایا کہ سن 1980 میں جسٹس سردار علی خان نے اپنے ایک حکم نامے میں واضح طور پر یہ اصول طے کیا تھا کہ وقف اراضیات کو الاٹ کرنے کا کوئی بھی مختار نہیں ہے. وقف جائیدادیں دراصل اداروں کی نگرانی میں اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں اور وقف بورڈ ان کا مالک نہیں بلکہ محض ایک نگران کار ادارہ ہے. مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری نے بتایا کہ حکومت کو اپنی ذاتی اراضیات الاٹ کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وقف اراضی کسی کو مختص کرنے کا اختیار حکومت کے پاس بھی نہیں ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ریاست میں وقف بورڈ کی کئی جائیدادیں پہلے ہی ناجائز قبضوں کا شکار ہو کر قانونی الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہیں. درخواستوں کی وصولی کے نام پر مچنے والی دوڑ پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں خواتین ہاتھوں میں درخواستیں تھامے وقف بورڈ کا رخ کر رہی ہیں کہ انہیں زمین مختص کی جائے گی، جو کہ سراسر بے بنیاد اور منشاء وقف کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ معصوم خواتین کو گمراہ کر ان کا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. اگر قوم کو دھوکہ دے کر اس طرح بھیڑ اکٹھا کرنا ہی سیاست ہے تو یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. رکن وقف بورڈ مولانا ابوالفتح نے کہا کہ پہلے غریبوں کو جھوٹی آس دلانا اور پھر انہیں مایوس کر کے واپس لوٹانا سخت نامناسب رویہ ہے. اور جو ہے لافل طریقے سے انکروجرز کو ہٹانا، اس میں کام ہونا. دوسری بات جو ہے کلکٹر کو اختیارات کی جو بات ہے وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ جب ایک ججمنٹ واضح ہے اور کلکٹر گورنمنٹ کی لینڈ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ کر سکتے ہیں، وقف پراپرٹی کو کرنے کے لیے کوئی کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے، الاٹ نہیں کر سکتے. اور کلکٹر ہر صبح ہمارا بائٹل چلتا ہے وقف کا کہ گورنمنٹ لینڈ ہے، بلکہ آج جو چیز چل رہی ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب کے پیریڈ سے لے کے تیلگو دیشم کے پیریڈ سے لے کے آپ کے بیچ میں کانگریس کا راجشیکھر ریڈی صاحب کا جو پیریڈ تھا، تمام گورنمنٹ کے پیریڈ سے جو چل رہی ہے کہ وقف لینڈ کو گورنمنٹ لینڈ بول کے گورنمنٹ خود کلیم کر کے بیٹھی، کلیمنٹ ہے. اور گورنمنٹ کلیمنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو آرڈر تھا وقف بل 2024 جو بل تھا وہ ایکٹ بن کے آیا ہے 2025. اس میں ستم گیری کیا تھی کہ بھائی یہ BJP گورنمنٹ نے کلکٹر کو اختیار دے دیا ہے. جب کلکٹر کو اختیار دے دیا جائے گا تو وقف بورڈ کے پراپرٹی جو ہے تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ کلکٹر خود گورنمنٹ لینڈ ہے بولتے ہیں وقف پراپرٹی کو.
تو ان کے صبح شام جو ہے وقف کا بیٹل کورٹ میں ڈفرینٹ کورٹس آف لا میں چلتا ہے. ریونیو اٹ سیلف از اے بگ کورٹ, وہاں چلتا ہے, ٹریبونل میں چلتا ہے, اور آپ کے جو ہے ہائی کورٹس میں چل رہے ہیں میٹر, سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. تو ہر جگہ جب گورنمنٹ خود کلیمنٹ بن جاتی ہے تو اس میں کافی کوشش کی گئی, کئی تنظیمیں مل کے کئی ریٹس فائل ہوئے سپریم کورٹ میں, کافی پیش رفت رہے لوگ, قیادت بھی اپنا رول سب ادا کیے. تو اس کی وجہ سے انٹریم ریلیف ملا کہ کلکٹر کو پاور نہیں دیا جائے گا. اگر کلکٹر کو پاور دے دیا جاتا تو وقف پراپرٹیز فردر ڈیمیج ہوتے, کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ کی لینڈ, وقف کو گورنمنٹ کہہ رہا ہے, سرکار سے سرکاری اور امور مذہبی محکمہ جیسا تھا اس وقت سرکاری لینڈ لکھا گیا تھا. دوسرے شہر حیدرآباد کی تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے باہر سینکڑوں طلبہ نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا پرزور مطالبہ کیا اور دہلی کے جنتر منتر پر پرامن طلبہ پر ہونے والے پولیس تشدد کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا. نیٹ کے امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں اور پیپر لیک کے بعد قیمتی جانیں گنوانے والے طلبہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا اس اخلاقی اور انتظامی ناکامی کے بعد مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر استعفیٰ دینے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. آج شہر حیدرآباد کی تاریخی عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے باہر سینکڑوں طلبہ نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا اور دہلی کے جنتر منتر پر پرامن طلبہ پر ہونے والے پولیس تشدد کے خلاف بھی اپنے غصے کا اظہار کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملک کے مستقبل یعنی طلبہ کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ذمہ داران خاموشی اور بے حسی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں. دہلی کے جنتر منتر پر انصاف کی مانگ کرنے والے طلبہ پر جس بے دردی سے لاٹھی چارج کیا گیا, آنسو گیس کے گولے داغے گئے, اس نے حکومت کے جمہوری طرز عمل پر سوالیہ نشان لگا دیے ہیں. ہزاروں طلبہ اور نوجوان جب اپنے جائز حقوق اور امتحانات میں شفافیت کے لیے سڑکوں پر اترے ہیں تو ان کے مطالبات سننے اور ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے طاقت کے زور پر ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے. عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے باہر احتجاج کرنے والے طلبہ نے کہا کہ ایک طرف جہاں ملک بھر کے لاکھوں طلبہ اور ان کے والدین غم و غصے میں مبتلا ہیں اور وزیر تعلیم سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, وہیں پارلیمنٹ کے اندر حکومت کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مسلسل استعفیٰ اور بحث کا مطالبہ کیے جانے کے باوجود حکومت نے اس سنگین معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کو طلبہ کے مستقبل, ان کی ذہنی اذیت اور قیمتی جانوں کی اذیت سے کوئی دلچسپی نہیں, بلکہ وہ محض اپنی سیاسی حیثیت اور مخصوص کاروباری مفادات کے تحفظ کو ترجیح دے رہی ہے, اور ملک کا نوجوان اب اس ناانصافی کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. شہر حیدرآباد کے علاقے جوبلی ہلز میں اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کا واقعہ پیش آیا. پولیس نے تیلگو فلم انڈسٹری کے 2 نامور پروڈیوسرز سی کلیان اور بی شیوا راما کرشنا سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. تفصیلات کے مطابق شہر کے پوش علاقے جوبلی ہلز میں زمین پر مبینہ قبضے کی کوشش کی گئی, جس کے بعد متاثرہ شخص نے پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت درج کرائی. پولیس نے تیلگو فلم انڈسٹری کے 2 نامور پروڈیوسرز سی کلیان اور بی شیوا راما کرشنا سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. پولیس نے بتایا کہ کانتا منیری روی شنکر نامی کاروباری شخص کی شکایت کے بعد مقدمہ درج کیا گیا. روی شنکر کا الزام ہے کہ ان افراد نے جوبلی ہلز کی ویمنز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹ نمبر 79 میں زبردستی داخل ہو کر غیر قانونی قبضے کی کوشش کی. شکایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ متنازع جائیداد کے حوالے سے عدالت میں پہلے ہی مقدمہ زیر سماعت ہے اور عدالت نے 10 جون کو اپنے ایک عبوری حکم نامے میں واضح طور پر ہدایت دی تھی کہ جب تک تنازع حل نہیں ہو جاتا روی شنکر وہاں پر کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے اور نہ ہی اراضی پر قبضے کی کوشش کریں گے. متاثرہ کاروباری کا الزام ہے کہ عدالتی احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے ملزمین نے جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی, زبردستی تالے توڑ دیے, گیٹ کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور تعمیراتی اشیاء کو بھی ادھر ادھر پھینک دیا گیا. شکایت موصول ہونے کے بعد جوبلی ہلز پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے.
पुलिस का कहना है कि मामले की संगीनी को देखते हुए तफ्तीश की जा रही है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल स्पोक पर्सन का एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को आवाम तक पहुंचाने और अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली तय की। टीपीसीसी के सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन का एक अहम और आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमात को आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने के तरीक़ों और अपोजिशन की तनकीद का ठोस हक़ाइक़ के साथ जवाब देने जैसे अहम उमूर पर गौर व ख़ौस किया गया। महेश कुमार गौड़ ने तमाम तर्जुमानों को ये हिदायत दी कि वो मीडिया के मुबाहिसों में शिरकत के दौरान बाहमी तवाज़ुन और हम आहंगी को बरकरार रखें ताकि कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती इक़दामात और फलाही इक़दामात को आवाम के सामने वाज़ेह अंदाज में पेश किया जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी नुमाइंदे अवामी मसाइल पर पार्टी का मौक़िफ़ इंतहाई जुर्रत और पुख्तगी के साथ रखें और हक़ाइक़ की रोशनी में अपोजिशन की गलत और बेबुनियाद बयानबाजी का मौसर जवाब दें। इजलास में इस बात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह रिवायती मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेहतर इस्तेमाल कर पार्टी के नज़रियाती सोच, हुकूमत की कामयाबियों और अवामी मसाइल पर कांग्रेस के इक़दामात को घर घर पहुँचाया जाए। महेश कुमार गौड़ ने दोहराया कि रियासत के गरीब और आम आवाम की फलाह व बहबूद कांग्रेस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम तर्जुमानों और रहनुमाओं को जिम्मेदाराना अंदाज में आवाम की आवाज़ बननी होगी। शेर हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने नीट पेपर लीक के मामले और नई दिल्ली में तलबा पर होने वाले पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले टीआरएस के स्टूडेंट लीडर्स को हिरासत में ले लिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में आज उस वक्त कशीदगी फैल गई जब टीआरएस से वाबस्ता स्टूडेंट लीडर्स ने नीट पेपर लीक के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की। उनका मुतालबा था कि दिल्ली में एहतजाजी तलबा पर होने वाले लाठीचार्ज और पुलिस बर्बरियत की आला सतही जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। स्टूडेंट लीडर्स ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि वो तालिमी निज़ाम की तबाही और पेपर लीक मामलात पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा को ताकत के बल पर दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही एहतजाज ने तूल पकड़ा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया और मुजाहिरीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने ABVP रुकनियत साजी तनाज़े के बाद शालीबंडा इलाके में वाक़ नाराना स्कूल और कॉलेज का दौरा किया। इंतज़ामिया से तफसीली बातचीत करते हुए तनाज़े से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। पुराने शहर के इलाके शालीबंडा में वाक़ नारायणा हाई स्कूल में ABVP रुकनियत साजी का तनाज़ा सामने आया है, जिसके बाद AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली ने नारायणा हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का हंगामी दौरा किया। आपको बता दें कि ABVP रुकनियत साजी के इस तनाज़े ने वालिदैन और तालीमी हल्कों में तशवीश में इजाफा किया है। स्कूल के दौरे के दौरान MLA ने प्रिंसिपल और इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि स्कूल इंतज़ामिया और प्रिंसिपल ने वाज़ेह किया है कि वो इस बात से बिल्कुल लाइल्म थे कि ABVP के अरकान किस तरह कैंपस के अंदर दाखिल हुए और तलबा में रुकनियत की पर्चियाँ तकसीम की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक इस तरह की सरगर्मियों की स्कूल के हाथे में कोई इजाज़त नहीं थी। MLA ने मज़ीद बताया कि इस नाखुशगवार वाक़े के फ़ौरन बाद इंतज़ामिया ने सख्त कदम उठाते हुए मामले की बाज़ाब्ता पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमाम रुकनियत साजी की पर्चियों को अपनी तहवील में लिया है और मामले की तहकीक़ात की जा रही है। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से MLA को यकीन दिलाया गया है कि मुस्तक़बिल में इस किस्म के नाखुशगवार और गैर मजाज वाक़यात की दोबारा रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। मीर जुल्फ़िकार अली ने स्कूल इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वह तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और कैंपस के नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के निज़ाम को मज़ीद सख्त और मजबूत करें ताकि किसी भी गैर मुतल्लक़ा शख्स या तंजीम को बग़ैर इजाज़त स्कूल के अहाते में दाखिल होने का मौका न मिल सके।
अगर हम कुछ भी जो है मीडिया में अगर आके आए हैं कुछ हो गया ओके नारायण इंस्टीट्यूशन ओके वाई पॉलिटिकल पार्टी मेट देम एंड बच्चे बड़े हो गए ऑलरेडी ये पॉलिटिकल इशू रात में हो चुका है ना, बनाया गया करने पाए बनाया गया लीगली आए हैं मैंने लीगली जवाब मॉर्निंग 9:30 आपका कार्रवाई मैडम ये जब सुनो क्या होता मजलिस के साबिक एमएलए उनकी बिल्डिंग में स्कूल चल रहा इन लोगों ने बीजेपी की सपोर्ट कर ये दोनों नंबर बनाए एमएलए मजलिस के उन जाके नहीं करे कहीं को नहीं करे उनकी सपोर्ट में एमपी मजलिस का इनके इन लोगों का मिलके कराए हिम्मत होती है स्कूल के अंदर जाके करने का they will talk so many things हम तो जवाब देना पड़ेगा ना शुरू से लोग क्या समझते तूने रखा है शेयर करना होता वो इशू करते वो इशू बनाने के तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जनूबी हिंद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की शरह तेलंगाना में रिकॉर्ड की गई है, जो हुकूमत की नाकामी का वाज़ेह सबूत है। तेलंगाना में बेरोजगारी का बहरान संगीन होता जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने याद दिलाया कि इंतखाबात के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि ना तो मुलाजिमतें हैं, ना जॉब कैलेंडर जारी हुआ है और न ही वादों पर अमल दरामद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में तकरीबन 25 लाख तलबा फीस एम्ब्रासमेंट के बकायाजात की वजह से शदीद परेशान हैं। उनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है और इसी नाइंसाफी के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तलबा के हुकूक की खातिर एक बड़ी तहरीक शुरू की है। बीजेपी ने वाज़ेह किया कि आज पोस्टर लॉन्च किया गया है, जब तक हुकूमत फीस रिएम्बर्समेंट के बकायाजात जारी नहीं करती एहतजाज जारी रहेगा और पार्टी उस वक्त तक पीछे नहीं हटेगी जब तक तलबा को इंसाफ नहीं मिल जाता। बीजेपी के सदर ने कहा कि अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट, कायदीन और कारकुनान भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की क़यादत में इस तहरीक को गली गली तक ले जाएंगे। हाई कोर्ट की सख्त सरजनिश के बावजूद हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है और बीजेपी कायदीन उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक हुकूमत बेरोजगारों को नौकरियां, जॉब कैलेंडर, बेरोजगारी अलावेंस और फीस के बकायाजात जारी नहीं करती। तेलंगाना में तालीमी निज़ाम के बहरान और मुल्क भर में जारी तलबा के एहतजाज के पेश नज़र रियासत की 7 बड़ी तंजीमों ने 24 जुलाई को तालीमी इदारों के मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। रियासत तेलंगाना में कल यानी 24 जुलाई को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे किसी तातील की वजह से नहीं बल्कि रियासत की सरकर्दा तलबा तंजीमों की जानिब से दी गई एक रोज़ा रियासत बंद की कॉल की वजह से बंद रहेंगे। रियासत की 7 बड़ी तलबा तंजीमों पर मुश्तमिल एक मुश्तरका फोरम ने कल तालीमी इदारों के मुकम्मल बंद का ऐलान किया है। उन तंजीमों में AISF, SFI, AISB, AIFDS, PDSU, NSUI और AIPSU शामिल हैं। हैदराबाद में स्टूडेंट लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए 3 बुनियादी मुतालबात पेश किए। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने का मुतालबा सबसे पहला मुतालबा है। तलबा का इल्ज़ाम है कि इम्तिहानों में मुसलसल नाकामियों और पेपर लीक होने के मामलों ने तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की मांग की गई है क्योंकि ये इदारा कौमी सतह के इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने में नाकाम रहा है। तीसरा मुतालबा है कि नई दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के बहिमाना तशद्दुद और हमलों की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। तलबा तंजीमों ने रियासत के तमाम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि वो इस बंद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एहतजाज को कामयाब बनाएं। दूसरी जानिब पुलिस और इंतज़ामिया भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए चौकस है। नीट पेपर लीक तनाज़े और दिल्ली में तलबा पर होने वाले पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हैदराबाद में लिबर्टी चौराहे से टैंकमेंट पर वाक़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्सिमे तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में
एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ सियासी व समाजी हलकों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज हैदराबाद में लिबर्टी चौराहे से टैगमेंट पर वाक़ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें CPI के कायदीन और कारकुनान की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी रैली में हिस्सा लेने वाले CPI कायदीन में P. वेंकटा रेड्डी, कोनामिनेनी सांबा शिवराव और सीनियर रहनुमा नारायणा शामिल थे। एहतजाजियों ने लिबर्टी चौराहे से अपने एहतजाज का आगाज़ किया और रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए टैगमेंट पर वाक़ बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंची और वहां पर एक एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद हुआ। दनी असला मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कायदीन ने मरकज़ी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मुल्क में मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पर्चे मुसलसल लीक होना और उसके बाद अपने जायज़ हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले पुरअमन तलबा व तालिबात पर दिल्ली पुलिस के जरिए बेईमाना लाठी चार्ज कराना मोदी हुकूमत की आमिराना सोच का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले और तालीमी निज़ाम की नाकामी की अखलाक़ी जिम्मेदारी लेते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया है। दिल्ली में पुरअमन तलबा पर किए गए पुलिस लाठीचार्ज और ताकत के बेजा इस्तेमाल की आज़ादाना और आला सतही तहकीक़ात की भी मांग की गई है और ये भी मुतालबा किया गया है कि मुल्क के करोड़ों नौजवानों और तलबा के मुस्तक़बिल के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाए। CPI कायदीन का कहना था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत तलबा के मुतालबात तस्लीम नहीं करती और तालीमी निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बहाल नहीं की जाती, अवामी एहतजाज का सिलसिला मुल्क भर में जारी रहेगा। शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा असम्बली हल्के में कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत के आमिराना रवैये और दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन तलबा पर किए गए वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन तलबा पर किए गए पुलिस के वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अपोजिशन जमातें भी मरकज़ी हुकूमत के आमिराना रवैये पर बरहमी ज़ाहिर कर रही हैं। हैदराबाद में बहादुरपुरा हल्के के फतेह दरवाजे पर गांधी मुजस्समे के करीब आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से खामोश एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाज की क़यादत TPCC इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन व बहादुरपुरा हल्के के इंचार्ज P. राजेश कुमार ने की। एहतजाज का आगाज़ चंदूलाल बारादरी से हुआ और फतेह दरवाजे तक एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। कांग्रेस कारकुनान ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। तमाम रहनुमाओं और कारकुनान को अपने मुंह पर काली पट्टियां बांध कर एहतजाज करते देखा गया और उन्होंने जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिशों के खिलाफ अपनी नापसंदगी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए कायदीन का कहना था कि दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में तलबा और आम शहरियों का अपने जमहूरी हकूक़ के लिए पुरअमन एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने बौखलाहट का शिकार होकर जंतर मंतर पर एहतजाज करते हुए निहत्ते तलबा पर जो अंधाधुंध लाठी चार्ज किया है वो इंतहाई शर्मनाक है और पस्त दर्जे की कार्रवाई है, जिसे पूरा हिंदुस्तान कभी माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा पर बेईमाना तशद्दुद और ज़िल्लत आमेज़ कार्रवाई की अखलाक़ी ज़िम्मेदारी लेते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से मुल्क के तलबा और अवाम के सामने इस वाक़े पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। इतना ही नहीं, तलबा पर वहशियाना लाठी चार्ज करने वाले कसूरवार एहलकारों और अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की भी मांग की गई है और जंतर मंतर पर तलबा पर दर्ज किए गए तमाम झूठे मुकदमात को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा भी किया गया है। एहतजाज में कांग्रेस के कई सरकर्दा कायदीन और मुकामी जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया था, जिनमें जी कन्हैयालाल, सैयद इकबाल, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स भानुचंदर, ओ प्रियंका, नज़ीर खान, नसीर फारूक, गौस, DCCC नायब सदर मीर मोहम्मद अली, D. चंद्रशेखर, DCC जनरल सेक्रेटरीज गाजी इब्राहिम, अशफाक, रामकृष्ण, हमीदुद्दीन व दीगर शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के मंचिर्याल ज़िले के बेलमपल्ली में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में समियत ग़ज़ा के
इस्तेमाल के बाद 15 से ज़ायद तालिबात बीमार पड़ गई। इस वाक़े ने सरकारी तालीमी इदारों के इंतज़ामात पर एक मरतबा फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंचियाल ज़िले के बेलमपल्ली में वाक़ महात्मा ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में समियत ग़िज़ा के इस्तेमाल के बाद 15 से ज़ायद तालिबात बीमार पड़ गई। उन्होंने पेट में शदीद दर्द और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद हॉस्टल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें बेलमपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हॉस्टल और अस्पताल के इंतज़ाम की लापरवाही का आलम ये रहा कि अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए और डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने तालिबात को अस्पताल के फर्श पर बिठाकर या लेटाकर इंजेक्शन लगाए। अस्पताल के फर्श पर दर्द से कराती तालिबात की तस्वीर और मनाज़र देखकर वालिदैन बरहम नजर आ रहे हैं। फूड पॉइजनिंग के वाक़े की इत्तला पाकर वालिदैन की एक बड़ी तादाद अस्पताल पहुंची और उन्होंने इंतज़ामिया के खिलाफ बरहमी ज़ाहिर की। उनका इल्ज़ाम है कि बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर गैर मियारी, बासी और नाक़स खाना दिया जा रहा है और उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मुकामी पुलिस और महकमा तालीम के आला हुकाम ने भी अस्पताल का दौरा करते हुए तालिबात की खैरियत दरियाफ्त की। हुकाम का कहना है कि खाने के सैंपल्स इकट्ठे करके लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का यकीन दिलाया गया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अहाते में वकला ने जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ के नाम से अनोखा एहतजाज दर्ज करवाया। उन्होंने आईन हिंद के देबाचे को पढ़कर मुल्क में आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म ज़ाहिर किया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज वकला बरादरी का एक अनोखा एहतजाज देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर और नौजवान वकला की एक बड़ी तादाद ने जमहूरियत बचाओ आइन बचाओ के नाम से एहतजाज दर्ज करवाया और उन्होंने आइन का देबाचा पढ़कर मुल्क में आईनी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इज़हार किया। आपको बता दें कि इस एहतजाज का मकसद हालिया दिनों में मुल्क के जमहूरी इदारों और आईनी उसूलों पर मुबैना हमलों के खिलाफ एहतजाज करना था और अवाम को आइन की असल रूह की याद दहानी कराना था। वकला ने किसी भी किस्म के नारेबाजी या हंगामे के बजाय इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए आईन हिंद के देबाचे को पढ़ा। इस दौरान वकला और क़ानूनी माहिरीन ने मीडिया से बात करते हुए मुल्क की मौजूदा सियासी व समाजी सूरत हाल पर तशवीश ज़ाहिर की। उनका कहना था कि आज मुल्क में आइन की बालादस्ती को ख़तरात लाहक हैं और जमहूरी इदारों की आज़ादी सल्ब करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वकला ने इस बात पर जोर दिया है कि आईन हिंद का बुनियादी ढांचा नाकाबिल तस्खीर है और इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क के शहरियों के बुनियादी हकूक़ और क़ानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के लिए तमाम आईनी इदारों को गैर जानिबदाराना तरीके से काम करने का मशवरा दिया गया है। अदलिया की खुद मुख्तारी और जमहूरियत के 4 सुतूनों की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला ने कहा है कि वकला बरादरी हमेशा हिंदुस्तानी आइन के साथ खड़ी रहेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,